मूरत धर आए, दावे द्वैत पखंड मिटाए। गुरु साहब जी महाराज जी नूं मालो शेख कहंदा है, सच्चे पातशाह तुसीं खुद खुदा हो। दुनिया दे उत्ते दवैत नूं पखंड नूं मिटाउण दे लई आप जी ने दुनिया ते अवतार धारण किया है। अब तुम पीर भये हो मेरे, उपजी शांत दर्श हो हेरे। महाराज जी दे अगे एडा दीन होया, हथ जोड़ के कहंदा सच्चे पातशाह अज तो तुसी मेरे पीर बन गए हो, मैं तुहाडा शिष्य हाँ। महाराज गुरु अंगद देव जी नूं भी एक बार एक जिज्ञासु सवाल लैके आया, महाराज जी नूं कहंदा है महाराज जी दुनिया ते 4 वर्ण हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैस, तुसी किसी भी वर्ण नूं नहीं मानते, फिर मनुख दा पार उतारा भला किवें होएगा। चारे वर्णां नूं तुसी रद्द कर दिता है। महाराज जी कहते ने दुनिया मनुख नूं जिहड़ी जाति च पैदा होया है उस जाति तो वेखदी है, पर गुरु घर मनुख नूं जाति तो नहीं वेखदा, उहदे कर्मां तो वेखदा। बस ये फर्क है गुरु घर दे विच ते अन्या मतां दे विच। अन्या मतां दे अंदर मनुख नूं जिहड़े जात च पैदा होया उहदी जात दे हिसाब नाल देखिया जांदा है। गुरु घर के अंदर मनुख नूं कर्मां तो वेख्या जाता है। इन्ना भी महाराज कहते हैं, एक कोई किसी का पिता सिख है, जे ओदा बच्चा सिक्खी दी गुरु की बाणी ते तुरदा है तो सिख नहीं, वो भी सिख नहीं है। इत्थे जातां बंदी परिवार के हिसाब नाल सिक्खी नहीं मिलती, जिहड़ा कमाउंदा है उहदी ही सिक्खी है। सिक्खी मनुख नूं ये नहीं परिवार चों पिता बख्श सकदा है, दे सकदा है, पर सिख दे घर जन्म लैण वाला ये नहीं भी वो सिख ही होएगा, ऐसा नहीं है। गुरु घर ऐसा नहीं मानता। महाराज इस करके कहते हैं सिक्खी कमाउणी पैंदी है, जिन्हें कमाई है वही वो सिख है। शिक्षक वो है जिहड़ा कमाई करेगा, सिक्ख्या प्राप्त करेगा गुरु की। इस करके महाराज जी ने कहन लगे सच्चे पातशाह तुहाडे अमृत वचन मैं श्रवण किए ने, इन्हां वचनां तो मैनूं बड़ी सिक्ख्या मिली है। तुसीं अज तो मेरे पीर हो, मैं तुहाडा मुरीद हाँ, ते मैनू अपना निजी ज्ञान बख्शन करो। मुर और नभ रग रूप तुम्हारा, बचन किरण युत करो बेसारा। असल दे विच महाराज जी नूं कहंदा है मेरे हिरदा रूपी आकाश है, मेरा जिहड़ा दिल है ये एवें समझो ये आकाश दी न्याई है, ते तुसीं आकाश दे विच सूरज की तरह हो। हुण आकाश दे विचों सूरज तो किरणां पैंदियां ने। महाराज तुहाडे बचन इवें ने जिवें वो पावन सूरज दीयां किरणां होण, ते इस करके वो किरणां रूपी बचनां दे विच मेरे दिल दे विच आके वसो, मेरे हिरदे दे विच तुसीं आके वसना करो। तुसीं सूरज हो, तुहाडा ज्ञान प्रकाश मेरे दिल विच वस जाए, मैं इहो चीज़ की भाल करता हाँ। दीपै सदीव मोह तम नासू, कलमल उड को मिटे प्रकाशू। वो कहंदा है महाराज जे तुसीं ज्ञान रूपी सूरज मेरे हिरदे दे विच वस जाओगे, मेरे हिरदे दे विचों जिहड़ा अंधेरे रूपी मोह का ज्ञान है, अज्ञान है, वो अज्ञान मिट जाएगा। जिहड़े पापा रूपी तारे मेरे हिरदे दे विच हैगे ने, उन्हां दा प्रकाश फिक्का पै जाएगा जे तुसी सूरज रूपी तुहाडे वचन मेरे दिल दे विच वस जाण। प्रश्न कहो एक और मुझ, जो खुदाए दर कहा। महाराज जी ने कहंदा एक मेरा होर भी प्रश्न है। वो प्रश्न ये है जिहड़ी खुदा दी दरगाह है, को आदर तह पावई,
ਜਿਹ ਨਕਾਰ ਕਿਤ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਨਰਾਦਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਰਾਦਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਪਈ ਤਿਹ ਕੇ ਲੱਛਣ ਮੁਝੇ ਸੁਣੀਏ, ਜਿਹ ਤੇ ਦਰਗਹਿ ਠਾਕ ਨ ਪਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ। ਜੋ ਅਮਲ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਦਵੈਤੀ ਦਾਵੇ ਜੇ ਮਨ ਟਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵੈਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਮਾਨਿਓ, ਕਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਆਦਰ ਸਰਬ ਸਥਾਨਾ, ਹਰਕ ਸ਼ੋਕ ਸਮ ਮਾਨ ਅਮਾਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਕ ਤੇ ਸ਼ੋਕ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਯਤਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਐਸਾ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਰਾਤ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦਣ ਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਨਕਾਰ ਤੇ ਕੋ ਕਤ ਹੋਵਹਿ, ਸਾਚ ਰੱਖਦੇ ਸੋ ਸਾਚ ਬਗੋਵਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਉ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਮਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਹਿ ਸਮ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨ, ਪੀਰ ਥਾਪ ਨਿਜ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਮਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਮੁਰੀਦ ਅਧੀਨ ਹੋਇ, ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਉਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕੇਤਕ ਦੈ ਸੋਧ, ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸੂ, ਗਇਓ ਸ਼ੇਖ ਪੁਨ ਆਪਨ ਅਵਾਸੂ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਧਰੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਧਿਆਨਾ, ਬੈਠੇ ਜਾਹੇ ਨੁਤ ਕਰੇ ਬਖਾਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰ ਨਿਤ, ਅਪਰ ਨਾ ਜਾਹੇ ਸਮਾਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਤ ਰਾਜ ਸੁਖ ਸਰਬਦਾ, ਮਰਤ ਮੁਕਤ ਦੇ ਦਾਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਮਰੇਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਪਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨ ਕਥਾ ਮਹਾਨਾ, ਮਾਲੋ ਮੀਤ ਹੁਤੋ ਇੱਕ ਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ,
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਾਨ ਸੀ। ਜੋ ਸੋ ਜਪ ਮਿਲਨ ਹੇਤ ਡਿਗ ਆਵਾ, ਕਰਕੈ ਹਰਤ ਸਲਾਮ ਅਲਾਵਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਧਰੈ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਤਬ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਲਾਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਏਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਉਭਾਰੇ ਖਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਿਓ ਆਏ। ਕਿੱਡਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਭਾਰ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ। ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਭਾਰ ਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਭਾਰ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਗਰਾਜ ਨਿਤ ਗਾਵਤ, ਤਦਪ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕੋ ਪਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਰੋਜ਼ ਨਾਗਰਾਜ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, 100 ਫਣ ਨੇ ਉਹਦੇ, 100 ਫਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਸੇ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਭਾਖੋ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਕੋ ਉਰ ਮਹਿ ਰਾਖੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਗਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਅਬ ਜਾਹੋ ਦਰਸ਼ ਕੋ ਕਰੀਏ, ਗੁਰ ਕੋ ਸਰਬ ਭਰਮ ਪਰ ਹਰੀਏ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਸ ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਪ੍ਰਸੰਸੂ, ਤੁਰਨ ਚਲਿਓ ਖਾਨ ਜਿਸ ਬੰਸੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਏ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਰੀਐ, ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਹਰਕ ਉਰ ਭਰੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਬੜੋ ਮਤ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਾ, ਉਚਰੋ ਤਪਾ ਭੇਦ ਨਿਜ ਉਰਕਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਰਮਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭੰਨਿਓ ਪੱਖ ਜੇ ਦੋ, 4 ਦਿਵਸ ਕੇ ਜਾਨੂ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਮਿਰਤਕ ਮਾਟੀ ਰਲ ਜਾਹੇ, ਮੂਰਖ ਬਾਂਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਦਣ ਦੇਹ ਤੇਰੀ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਹੈ,
ਉਦਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਗ ਪਾਵਹਿ ਨਹੀਂ ਨਿਰਪਤ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਹੋਤ ਹੈ ਮਾਨਤ ਆਇਸ ਜੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਬਿਓ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬੇਖਾਟੀ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਚਨ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਚਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕੰਚਨ ਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਵੱਡਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਖ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਾ ਪਾਪ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੀਰਤ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਸੋ ਜਗ ਮੈਂ ਨਹਿ ਆਵਤ ਜਾਵਤ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਕਰੈ ਭੂਖਨ ਨਾਮ ਕੰਠ ਮਹਿ ਧਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਬੰਦਗੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਥਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਐਸਾ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਘਰ ਬਣਾਏ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬਣੇ, ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਪਸ਼ੂ ਦਾ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਸੋ ਬੰਦਗੀ ਗਹਿ। ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹੋ। हे ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਜਰਤ ਸੰਗਤ ਸਮਾ ਬਿਤਾਵੈ ਦਿਲ ਤੇ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਗਵਾਵੈ। ਹੋਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਕੀ ਬੰਦਾ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੇ। ਸਿਰਜੇ ਇੱਕ ਸਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰੂ ਬਾਂਦੇ ਦਾਵੇ ਪੂਰ ਗਵਾਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਬਾਂਧ ਦੋ ਕੱਪ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮਗ ਪਾਏ ਨਰਕ ਸੰਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲੇ ਆਵਹਿ ਜਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਨਾ ਦੇਹ ਬਤਾਈ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਏ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦਵੈਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਤ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਕੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਇਓ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਜੀਵ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਨਿਰਦਾਵੇ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹੈ ਤਪਾ ਜੀ ਚਰਨ ਨਿਜ, ਮੋਕੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈਸਾ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਨਿਓ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ, ਤੈਸੇ ਦਰਸ ਭਇਓ ਬਿਨ ਦਮ ਕੋ। ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਪਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂਡੀ। ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੋਰ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੋ ਸੁਆਮੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਤਾਰਥ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ ਤੇ ਛੰਦੋਗਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ ਇੱਕ, ਦੋਵੇਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇੱਡੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਿਹਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਣ ਕਰ ਅਸੀਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਸਰੀਰ ਪਰ ਬਸਤਰ ਸੁਖ ਤਾਨਕ। ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣੀ ਬਿਨੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧੀ, ਜਬ ਹੀ ਨਿਜ ਪਗ ਬਹਿਰ ਨਿਕਾਸੇ ਤਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਜਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੈ, ਸੁਰ ਸੁਰਿੰਦ ਜਿਹ ਨਮੋ ਕਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਵੋ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜਿਹ ਅਨਿਕ ਉਧਾਰੇ, ਕਵ ਤਿਨ ਪਰ ਜਾਵਤ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਛਪਿਆ ਰੇਤੇ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੈਰ ਧਰ ਦਵੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੂੜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਧੂੜ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ। ਵੇਖੋ ਧੂੜ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਸ ਗਿਰ ਸੁਖ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ? ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਗ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਧੂੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਆਈ ਹੈ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਈਸਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾਇਆ। ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਰੋਗੀਆਂ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਨਿਗਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਗਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਕਰ ਤਬੈ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਿਰ ਧਰ ਜਾਣਿਓ ਸਫਲ ਨਿਜ, ਚਰਨ ਗਹੇ ਨਿਜ ਪਾਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਿਆਇਆ, ਐਸੀ ਰੀਤ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਈਂ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਈਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਜ ਉਭਾਰੇ ਖਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ
ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਮੁਖ ਪਰ ਨਿਜ ਕਰ ਦੋ ਤੇਰਤ ਭਾਰ ਖਤ ਉਰਸੋ। ਅੱਖਾਂ ਮੁਖ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੁਗ ਚੂਮਨ ਕਰਹੀ ਮਾਨੋ ਮਹਾ ਮੋਹ ਕੋ ਦਰਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਮਾਰੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਚੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ, ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੀ ਲਗਤਾ ਹੋਈ ਨਾਸਿਓ ਹੂਤੋ ਭਰਮ ਉਰ ਜੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਤਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਤੈ ਸਰਦਾ ਭਇਓ ਨਿਹਾਲਾ ਭਵ ਬੰਧਨ ਛੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਭਵ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਚਾਈ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਘੰਟੀ ਚਾਰ ਬੈਸਿਓ ਕਹਿਓ ਬਾਰਾ ਭਇਓ ਆਜ ਮੋਕੋ ਮੁਕੰਦ ਦਿਦਾਰਾ। ਘੜੀ ਚਾਰ ਘੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗਇਓ ਮੂਹ ਦੂਰੰ ਦੁਖਮ ਨਾਸ ਕਾਰੀ ਤੁਮੀ ਰੂਪ ਰੂਪੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਇਸ ਦੇਹੋ ਅਬੈ ਮੁਝ ਕੋ ਨਿਜ ਧਾਮ ਕੋ ਜਾਏ ਬਹੋਰ ਸੋ ਆਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਂ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਰੋ ਕਰੁਣਾ ਔਰ ਰਾਵਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਿਸਰਾਉ। ਹੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਅਸਤਤਾ ਹਟ ਜਾਏ। ਵਿਅਸਤਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਰ ਥਾਕੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਕਾਜ ਨਾ ਕੀਏ ਕਿਨਹੂ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਗ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਨਿਜ ਨਾਮ ਦੀਜੈ ਘਰ ਭੂਖਨ ਪਾਉ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਗ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ,
ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਰਵਾਂ। ਦੇਖ ਦੀਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਭਇਓ, ਅਬ ਲੀਏ ਰਜਾਏ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿਧਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 11ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਐਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ, ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਹੁਤਾਤ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆਹਾਰਾ, ਕਰੋ ਖਮਾਨੋ ਫਿਰ ਜੈ ਉਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਤੂਰ ਹੂੰ ਅੰਗ ਪੈ, ਬੰਧਿਓ ਬੰਦ ਛੂਟਿਓ ਤਰਿਓ ਮੋਹ ਹੂੰ ਪੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਖਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਉਬਾਰਾ ਤਪਾ ਜੀ, ਜਹ ਤਹ ਸਰਬ ਆਹਾਰ। ਉਬਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਜਾਚਕ ਜਗ ਜਾਚੈ ਸਰਬ, ਏਕ ਤੂ ਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਿਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, 10% ਹੋਣਗੇ, 20% ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਦਾ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਤਾਰ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਉਬਾਰੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਦਰਸ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਚੱਲੇਗੀ।
ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ।